वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दूरों नेड़ेों चल करके गुरु पातशाह जी की गोद विच बड़ी ही भावना सहित संध्या के दीवाना का आप जी आनंद माण रहे हो। शुभ कर्मा की निशानी है। गुरु चरणा में बैठ के गुरु की महिमा नूं सरवण करना, किसी विरले विरले दे हिस्से आउंदी है। गुरु साहब जी ने सानू किरपा के पात्र बनाया है। आओ इन्हां घड़ियां दा लाहा प्राप्त करिए। सतगुरां दी पावन जीवन महिमा विच आप जी ने सरवण कीता। गुरु बाबा जी संगला दीप की यात्रा ते हन। नागापट्टनम तो चल के संगला दीप के किनारे एक बाग विच जा बैठे। सतगुरां दे चरणां दी शोह दे नाल ही सुकिया होया बाग हरिया हो गया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। जो ही इलाके के लोगों ने यह मुद्दतां तो सुकिया बाग जो कदे हरा नहीं सी होना, हरिया भरिया लहलाउंदा वेखिया। बागवान भजे आया, देखिया इत्थे एक फकीर बैठे ने नाल दो सेवक ने। नमस्कार कीती, राजे को आके दसिया राजा शिवनाथ नूं कोई करनी वाले तपस्या वाले महात्मा आए ने, तेरा सुका बाग हरिया हो गया। राजा कहता मेरी लिव इन्नी डूंगी जुड़ गई, मैनू हुण करामाती लोक नहीं पाउंदे। पखंडियां दे पखंड वेख मेरा किसे ते भरोसा नहीं वधदा। अपने मंत्री परसराम नूं कोल बुलाया, आखण लगे जाओ उस फकीर दी परख करो, वो सच्चा जा झूठा, कच्चा जा पक्का। पहला ते बागबान ने बेनती की, फिर मंत्री परसराम आया 36 प्रकार के भोजन पदार्थ लेके। एक कसवट्टी है, गुरु सिख दे कसवट्टी लाउंदा, कदे कदे सिख भी गुरु दे ला लैंदा। जे सिख पूरा होवे गुरु नूं कटहरे च खड़ा कर लैंदा। दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे पावन चरणां विच जाके परसराम 36 प्रकार के भोजन रख बेनती करता है महात्मा जी स्वीकार करो। सामने कुछ औरतां ने जिन्हां दे जिस्म ते अधूरे कपड़े ने। एक कसवट्टी है, भोजन अते काम की प्रवृत्ति विच साधु डोल ही जाणगे, पर ऐसा होया ना। इत्थों तक आप जी ने पावन प्रसंगां दा आनंद माणिया। आओ जी सुरत की उड़ारी लाइए, चलिए श्रीलंका के उस बाग विच जिथे रब जी आप बैठे। प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई रस कस साध बादे जानो, नाम महारस सुख दा मनो। जिस वेले सतगुरां दे सन्मुख मंत्री परसराम ने परख करने वास्ते 36 प्रकार के भोजन खट्टे मिठे नमकीन तुरसे सलूने लिया करके रख दिते। गुरु बाबा जी ने उन्हां वल वेखिया भी नहीं।
2 बार बेनती की थी, फकीर साईं दे भुखे आए हो, आप जी दी सेवा दे विच हिकमत दे विच राजे वल्लों ये भोजन तैयार है, भोग लो छक लो। गुरु नानक साहब महाराज कहते नहीं भाई, ये रस कस विशैले ने, विषयां दे भरे आ, ये रोगां दी जड़ ते रोगां दी खान हन, इन्हां नूं खा के मत टिकाणे नहीं रहिंदी। गुरबाणी ने स्पष्ट लिखिया है, जित खादे तन पीड़िया, मन में चल है बेकार। बाबा एहो खाना खुशी खुआर। गुरु साहब कहते वो खाना भी खुशियां तो वध खुआरी करदा है। जित खादे तन पीड़ी है, जिन्हों खादे आ तो जमा दियां मारा पैणियां, जिन्हों खादे आ तो जमा दियां मारा खाना खाई टुटदा। माड़ा भोजन कर लो, बिरती माड़ी होएगी, दलिदर बह जाना है। उस माड़ी बिरती प्रवृत्ति ने माड़ी सोच, माड़े ख्याल, लोभ ते लालच प्रगट करना है ते धर्मराज कोल ओदा लेखा देना है। सतगुर कहते हैं रस कस पाई है, जो भी है इस साडे तो एक पासे लै जा। फकीर साईं दे ढिड भरन वास्ते छक दे, स्वादा वास्ते नहीं। इसे करके अखान बनते आ साधा नूं की स्वादा नाल। कहते हो साध की जिन्हों स्वाद ते रस दा बहुता फिकर ते फर्क हो। गुरु साहब जी का नरमोहा जिहा रूप वेख के ना मंत्री बड़ा हैरान भी जन्ने तक हुण तक साध आए आ, फकीर आए आ, वो ते टुट टुट पैंदे सी। जलेबियां वेख मूंह चों पानी आ जाया करे, खट्टे मिठे पदार्थ वेख के जीभ सौण लग जाती सी भी अज छको राजा सेवक बन जूगा। पर गुरु साहब कहते लै जाओ भाई इन्हां दे नाल जीवन मनुख दा विकारी हुंदा ए। फसे जे उनमें होत विकारा, आहे नाम के रस अवकारा। भाई इन्हां रसां विच जेड़े जेड़े फसे ने वो विकारां च ही फस गए। एक गृहस्थ है, ग्राही है, गृहस्थ तो भाव एक जंजाल। खाण दा चस्का सब तो माड़ा है, पीण दा चस्का सब तो बुरा है। इसे करके बाणी कहती है लभ लोभ अहंकार झूठा। सिख दे जीवन विचों चकिया जाता है हंकार, लोभ ते लभ। कईए खाण दी होड़ लगी रहनी, सामने वेखिया कोई खाण वाली चीज है, वस्तु है, उन्होंने अपने लिए लुको के रख लेना कि लभ दी निशानी है। धर्म दी दुनिया च कड़ा प्रसाद है, लुको लो पालो झोले लभ है। बाहर सड़क ते कोई लंगर लगे है, फड़िया एक दी थां 2 लै ले, 2 दी थां 4 लै ले, पाया जेब च, इहनूं लभ कहंदे आ। सतगुर कहते लोभ दे नाल लभ भी माड़ा है। लालची कुत्ता जिहड़ा हुंदा है हड्डी चूस रहे हो कादे लई है, वो लभ करदा है। जुबान दे नाल जुड़े हुए पदार्थ इकट्ठे करने, तमा लगनी, ये लभ दी निशानी है। सतगुर कहते सानू इस चीज दा लभ नहीं है, सानू पदार्थां दा लोभ नहीं है। परशुराम कहंदा फिर कादा लोभ है। महाराज कहते नाम रस दा खो, सतनाम ओह रस पिया ਇਹ रस नहीं पाऊंगा। जिन्हां ने नाम रस पीता भाई उन्हां नूं जग दे रस पदार्थ सब फीके लगदे ने। सुन के बच मंत्री बिसमाना, बोहरो गमनेओ निकटर जाना। सुन के मंत्री बड़ा हैरान, गुरु साहब दे बचन हन भगतां दी रसना तो। शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठी। शक्कर हो गई, खंड हो गई। अगे अजकल सल्फरिक खंड नहीं सी हुंदी, अज जिहनूं बूरा कहने आ, कि पुराने समय तो चले आया, हजारां साल तो बूरा बनदा हुंदा, जिहनूं खंड कहंदे आ। शक्कर खंड निवात गुड़, मिठा गुड़ निवात शहद। माखियो माझा दुध, कहते शहद वर्गा दुध भी होवे ना मिठा लगदा, शहद किहनूं मिठा नहीं लगदा। दुध दी अपनी मिठास है। इसे करके मेडिकल साइंस कहती दुध च चीनी ना पाओ, क्योंकि दुध पहला ही मिठा है।
ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਕਦੇ ਫੀਕਾ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੀਕਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 70% ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁਜਨ ਦੁੱਧ। ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਆ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੀਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਮਕੀਨ ਖਾਓ, ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਚੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪਰਸਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਆਏ। ਜਾਏ ਸਭੈ ਉਚਰਿਓ ਬਿਰਤੰਤਾ ਸਾਧ ਅਸੰਗਤੇ ਬਿਰਕਤੀ ਸੰਤਾ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਫਕੀਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਓ, ਸਿੱਖ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਰਕਣਗੇ ਉੱਧਰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖੋ, ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਰ ਸਾਬਰੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਦ ਇਹੋ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨੂੰ ਪਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਮਰਜ਼ ਪਰਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭੂਪਤ ਭਾਖਤ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਸੰਤ ਅਗਾਰੀ। ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰ ਕਰਤੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹਰ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਾੜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਾਹ ਬੂਟ ਉੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
पर जिहड़ा रस्ता रस्ता ही रहिंदा, सदियां तो चलिया आउंदा हुंदा। गुरु नानक साहब जी दे परथाए फिर पता की कहंदा, कहंदा कोई गल नहीं, जे खाण पीण तो नहीं डोले ना, सोहणियां सोहणियां औरतां नूं बुलाओ, वो अपना हुनर विखाउण, अपनी कामुकता विखाउण। वेखी परसराम तिन्ने दे तिन्ने साध किवें डोलदे, पहला भी तो डोले आ, पर सिख दा निचा देखो, कच्चिया पक्कियां नूं वेख के डोल थोड़ा गया भी ला सारी इहो जे हुंदे आ, मैं रब नूं नहीं मनना। वो कहंदा नहीं, रब है, रब आऊगा, पर ये रब नहीं ने। वो सूरज नूं सूरज कहंदा है, वो तारे नूं सूरज नहीं मनदा। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਰਸਰਾਮ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਰ। ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ, अपने तन की जिन्हां नूं परवाह नहीं, कोई लज्जिया नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कोई। राजा कहता उन्हां नूं लैके जाओ, ये उही सी जिहड़ियां पहलां साधां फकीरां नूं बुलाउंदियां रहियां, जिन्हां दे जीवन दा कर्म है, धंधा है अपना जिस्म बेचना। खूबसूरत 16-16 साल दी उन्हां नारियां दा हुक्म राजे ने कीता, जाओ परखो उन्हां नूं, ये दुनियावी भुख तो बच सकदे आ, साध काम दी भुख च डुੱਬ जाणगे। ये सच है कौड़ा, जिवें मर्जी सोच लो, अज भी इत्थे आके दुनिया को बचानी है। जदों काम अपने अणियाले तीर मारदा है, वड्डे वड्डे फकीर डोलदे वेखे ने, गुरबाणी ने बेअंत दा हवाला दिता होया। इत्थे ते राजे इंद्र वर्गे डोले, जिन्हां नूं अपछरावां दीयां परियां दीयां कमियां कोई नहीं सी, 33 करोड़ देवी देवतियां दे वाल वो डोले। ब्रह्मा जी डोल गए, शिव डोल गए, किहदा जिक्र करिए, विष्णु डोल गया। लोग रब मानते सी, उन्होंने अपना जीवन टेस्ट कर लिया। मछंद्रनाथ डोलिया, गोरखनाथ डोलिया, किहदा जिक्र मैं करिए। इसे करके वो राजा समझदा सी कि जहर दियां गंदलां ने इन्हां नूं भेज दिओ, साधु जात साध भुल जाणगे, आपा खो जाणगे। सुनत सचव ले विश्वा संगा, जिन्हें बेलोके लजत अनंगा। ऐसियां वेसवावां 8-10 कहंदे जिन्हां नूं वेख के ना चंगे भले बंदे नूं शर्म आ जांदी है, कपड़े नहीं गंदे पाए होए। एक कामुकता दा दृश्य है। अगे ते चलो ये गल चलदी सी ना, माफ करियो, अज दे जमाने च हर रोड ते तुहानूं ये दृश्य मिलणगे। आ जिहड़ी टिकटॉक चली है ना, इन्हें पंजाबियां दे दिवाले कढ के रखते, इंस्टाग्राम दी रील ने। मैं कहना घर घर की कहानी है, लोग टैंकियां ते नच्ची जाते हैं कपड़े पा के। असीं कहंदे सी साडे पंजाब दीयां धीआं होणहार, असीं सिख बड़े महान, ते अज जलूस निकलिया पिया इंटरनेट ते। मैं कहना शर्म आउंदी पई कि असीं पंजाबीआं, ते अज सानूं अफगान दे लोग टिचरां करदे आ, कहंदे ओह लोग ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਇਹ ਦੁਹਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੇਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 17 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, काम ने हरेक नूं मना कीता होया। कहंदे ऐसियां ओ खूबसूरत औरतां जिन्हां नूं वेख के कहंदे वड्डियां वड्डियां दे दिमाग दे विच पाप पैदा हो जांदा है। अनंग नाम है काम दा जिउंदा जागदा रूप सन। कहंदे चलियां अपना टैलेंट विखाउण वास्ते, अपना करिश्मा विखाउण वास्ते, तां जो ये फकीर इन्हां दा नाच वेख, इन्हां दी अदावां वेख, इन्हां दी बोली वेख धर्म को डोल जावन। आए समीप करी नृतकारी, कह मंत्री यह भेंट तुम्हारी। परसराम मंत्री आप चल के नाल आया, वेशवावां आईयां, सतगुरां दे सामने आके नृत करना शुरू करता है, जिन्हों डिस्को डांस कह रहे हैं, नाच गाना कहते नचण जी जिवें मुजरे हुंदे आ। गुरु साहब जी ने अख भर के भी नहीं देखिया भी आया कौन होया है। इत्थे ते बड़े बड़े लोग
ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਭੇਟਾ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੱਡੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚੀ ਆਪ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਲੇਖਾ ਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਣ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਏ। ਪਠੀ ਭੂਪ ਹਿਰਦਾ ਸਾਵਨ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਜਿਨ ਕੀਰਤ ਪਾਵਨ। ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਪਰ ਪਰਸਰਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਖ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ। ਗੰਦਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ, ਸਾਗ ਤੋੜੀ ਦਾ, ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜੀ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾ ਲਈਏ ਤਣਾ, ਪਾਈਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ। ਗੰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸਣੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਾਓ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਭਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਰੈਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਲਿਵਾੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਲਵਾਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਸਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛਿਲਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਢੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ?
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਕਰੂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਲਪੇਟ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਸਰਾਮਾ ਇਹ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਦੇਤੀ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਦੇਤੀ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੂਪ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ। ਅਖ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ। ਸੁਹਾਪਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਭਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਜਮਾ ਦੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਨੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਨਾਚ ਨੂਚ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਦੁਰਗੰਧ ਕੋ ਬਾਸਨ ਹੈ ਦੇਹੀ, ਇਨੈ ਸਪਰਸ਼ ਹਵੇ ਜੋ ਸੰਨੇਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸਰਾਮ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਰਗੰਧ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਸਨ ਕਹੀਏ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ thì ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਾਈਜ਼ੀਨ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਖ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਕੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਕੀ ਕਰੂ? ਚਿੱਟਾ ਕਰੂ, ਕਾਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਜਪ ਸਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਦ ਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੀਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਭਰ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਉਨੀ ਲੱਥੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੋ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਲਿਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੋਚਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਤੇ ਖੁਰਿਓ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਠਾਂ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਨ ਕੀਰਾ, ਮੂਏ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਮਨੇ ਗੀਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ ਹੀ ਮੈਲਾ, ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਿਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ।
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਬੰਧਨ ਗਇਓ, ਨਿਰਭਸੋ ਸਭ ਵਿਦ ਭਾਖਤ ਭਇਓ। ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੜਾ ਖਣ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨਾ। ਪੱਖ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਾਂਡੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਰਸਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਪਰਸਰਾਮ ਸੁਣ, ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ? ਦੋਖ ਆਰੋਪਤ ਇਨਕੇ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸਪਰਸਤ ਨਾਹੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਸੁਣਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੈਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਪਰਸਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੂਟ ਲੈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਮਾਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਮੈਲੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ, 20 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਏ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਟਾਪੇਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖੇ ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਕੋ ਕੈਵਨੀਪਾ, ਅਬ ਕੇ ਬਹੋਰੋ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਰਾਜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਸਰਾਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਧ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੈਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जे बंदे नूं शक हो जे, डाउट हो जे, वो कहता भाई आपां नहीं जाना उत्थे, फलाना बंदा चला। परशुराम नूं कहा शक ना होण दई, मिठी बोली बोली, तैनूं मैं तीजा गुण दसन लग्या। वो जाके वर्त गया। सुंदर भूखन बसन सुहाए, देव तिन जो मन ललचाए। मंत्री परशुराम कहता राजन दसो फिर मैं की करा। राजा शिवनाभ कहता हरेक साध लालची हुंदा है, एक कौड़ा सच है हरेक, पर जिहदे ते गुरु दी कृपा है वो कदे लालच नहीं करता, ओहदी रोटी दा भी लालच नहीं करता। कहदे इदां करी सोने सोने गहने, सोना चांदी हीरे मोती थाला च पाना। कहता जी ठीक। फिर सोने दशाले महंगे तो महंगे रेशमी कपड़े, पशमंबर दे कपड़े, पशमीने दे कपड़े, उन्हां समयां दे जिवें अज दे समय ला लो हज़ारां रुपए मीटर वाले कपड़े पे अमीर लोग पाउंदे आ, इंपोर्टेड होंदे आ, छेती मिलदे नहीं। चलो असीं ते झक्कियां जी पा के मन करदे परदा किड़ा सी पुराणियां दा की आ वो है। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਫੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਜੀਬਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਭੇਟਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਖ ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਜਣਤਾਈ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਸ਼ਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ, ਚਰੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਫੜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਮੰਤਰੀ ਭੂਖਨ ਪਟ ਰੂਰੇ, ਆਏ ਧਰੇ ਆਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਭੂਖਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਥਾੜਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟ ਨਿਵਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੈ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਾਬੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਿਆ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਲੈ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਦਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਨਿਵਾਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਝੱਕ ਹੈ, ਝੱਕ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਝੱਲੀਆਂ ਬਲੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रेम तो सकना कीर्तन भी खाली, प्रेम तो सकनी कथा खाली, प्रेम तो सकनी सेवा खाली, प्रेम नहीं ना है उसे। गुरु नानक साहब जी के सामने जी वो कपट करता है, बाहरों इदां लगदा पता नहीं किड्डा कुछ शरधालू है, किन्ना कुछ प्रेम करता है। थाल रखे चरना ते लम्या पै के परशुराम ने बदना कीती है। लेहो पेट एह भूप पठाए, देखत श्री गुर गिरा लाए। नानक साहब मर्द कहते वजीरे आजम की लेके आए हैं? कहता हे गुरु नानक साहब
ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਨੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? ਸੈਂਕੜੇ ਆ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਆ ਬਾਲਾ ਆ ਮਰਦਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 4 ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਕਟਾ ਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਟਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼। ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਫੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਲੱਤੋ ਬਰਾਮੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਗਾ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, 2 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੋ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ, ਧੋ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਲਓ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਨ ਤੇ ਢੱਕਣਾ ਸੂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ, 400 ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ 3500 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜੀ ਭੇਟਾ। ਤੁੱਛ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜੀ 100 ਚੋਂ 1% ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ। ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆ ਦੇਸੀ ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 50,000 ਦਾ, 60,000 ਦਾ, 10,000 ਦਾ, 15,000 ਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ। 20 ਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਕੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਗੱਲ 'ਚ ਚੇਨ ਪਾ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਲੈ ਲਾਓ ਗਲੀ 'ਚ ਗੇੜਾ, ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਜਾ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਲਓ, ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਿਆਵੇ। ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦਾ 20 ਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, 20 ਵਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। पाया कपड़ कूड़ है, इनको देखना भूल। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ, ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਦੇਖਣਾ ਭੂਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਤਨ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਏ, ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਚੋਲਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ 4 ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਧੋ ਲਈਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚੋਲਾ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ, ਤਨ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਾਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ।
ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਪਏ ਆ, ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਲੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ, ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 20 ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ, ਨਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਕਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਫਿਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕੀ ਫਿਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਰੱਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਿਆਣਪ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੜਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਗਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਕੱਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਤੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਾਈ ਜਾ, ਹੋ ਜੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਜੇ ਚ ਬੱਚੇ ਪਸਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਪੂਰ ਤਬਾੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋਏ ਨਾ ਰੂਪਾ ਮਾਲ ਧਨ, ਇਹ ਨਰਕੇ ਮੂਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਾਲ ਧਨ, ਇਹੀ ਨਰਕ ਕੇ ਮੂਲ। ਸੋਇਨਾ ਭਾਵ ਸੋਨਾ, ਰੂਪਾ ਕਹੀਏ ਚਾਂਦੀ, ਮਾਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਨ ਪੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ। ਚਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨੇ ਸੀ, ਸਭ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਜਿੱਦਣ ਤਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਾਪੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾ ਲੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਪਾ ਲਾ, ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ 'ਚ ਰੱਖ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਦੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਖਤਮ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੰਦ ਗਏ, ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਹਾਨ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਰਕ ਕੇ ਮੂਲ। ਆ ਮਾਲ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ। ਪਰਸਰਾਮ ਲੈ ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਭਾਈ, ਸਾਧੂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। 3 ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ